Welcome to everybody. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Some background sound. What's the background sound? Somebody? Yeah, background sound is there. No idea from where. Some radio. Some radio or audible. something like that. Not properly audible, sir. शूरैषभ्योतिव्याधि तो जायताम् दोग्ध्रीधेनुः ओढानध्वान् आशुसप्तिः पुरन्धिर्योषाः जिष्णोरतेष्टाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो न वर्षतो फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत्. Very nice. Thank you very much. We are able to join to have more discussion and understanding of the suktas which are present in the Narayana, Mahanarayana Upanishad, which will be very much applicable for our daily worship or for our daily use, because we are all invoking the presence and blessings of all various gods. So in the last section, we have seen the prayer for the getting rid of or getting victory over our all sorts of enemies, because we are first negativity, then positivity. So Shatru Jaya, we want always. When Shatru Jaya takes place, we will be allowed to do work of our own order. Namge ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಆ ಟೆನ್ಷನು ಭಯ, all that will be subdued. That's why in the very first mantra we see that Indra to be the protector and totally uprooter of the source
where from the fear is coming to us. Afterwards, we have seen the Snanam preamble, and then we are coming to the Aghamarshana. Marshana is swiping off. See, Agha is something which will prevent us, deter us for higher growth in all aspects. If doshas are there, if mystery, they will not permit us to have our courses smooth. Therefore, the Aghamarshana, and Aghamarshana is the Snanam. It is called consecration. See, we give Snanam is the most important item in everybody's life. One should do Snanam, because before Snanam and afterwards, there will be a lot of sea change in our body status, especially the mind and other thinking power. Therefore, we use the water, and that water is Aruna, Varuna, and he is the king of waters. We requested Varuna Deva, Paninahi Avamarshatu. He has to swipe off with the water, which happens to be metaphorically the hand. So, Neeru Varuna Devara Kai. So, normally swipe off ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. So, Panina Avamarshatu. When once Varuna and other gods, associated ones, like Agni, Brihaspati, Indra, then Varuna, then Varuni Devatas and water, what happens to us is Apapa, Viraja, and Kilbisha, and all these things will be removed from us, and we become muktas, we become free, and then you can hope to rise high. Nakasya Prishtham Abhiruhya. So you can go to the Nakaloka, the penultimate Loka to Brahma Loka, and then take complete citizenship. Salokatam, Brahma Salokatam Gachetu. So Brahmana Lokadalli Salokatva associateship beku andre, we have to cleanse ourselves wholly here. And what are the important sacred Vedic rivers which have got constant sanctity, power to sanctify people at all times? We have a few names, 7 rivers, I think so. Here Ganga, Yamuna, Saraswati, Sutudru, Stoma, and Parushni, Asekni, all these things, all these rivers are to be very comfortable to us. And what do they promote ultimately? Namke yenu uddhara ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ Rudvrudhe. You note the word Rudvrudhe means they have to enhance the Rud or prosperity. Asekniya ma Rudvrudhe. That prosperity should be there, or for the prosperity, whatever hindrances are there, all those have got to be subdued. And then after this, now we have got some idea about the creation. So, Srushti Krama Hengaitu, Yavdu first Bantu, Yavdu Amele, another important point of discussion in almost all the scriptures, because all scriptures will talk about the starting of the creation, and at the same time the annihilation. The Pralaya are taking that. So, Nasha, Bhoga and Yoga. ಈ ಮೂರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yoga, Bhoga and Nasha. So, yoga idre, yoga andrenu trying to get attached. Bhoga andre enjoyment. And avella, no enjoyment can be for a longer time. That will stop down. Adrinda, Shruta and Satya are 2 ones which have been generated or promulgated or projected by the Brahmadeva, tapas. Tapaso adhyajayata. Because yesterday class I covered few, I'm just giving you the summary for the convenience of those who could not make it. However, there is a recording. And then after this Rutam and Satyam being projected, then first came the Ratri, absolute darkness. Ratri admele belaku. So Ratri and Belaku, that's why in Krishna, in Bhagavad Gita, probably 8th chapter,
he talks about Uttarayana, Dakshinayana. In Dakshinayana, we are going to have more night, less day. In Uttarayana, more light, more day, less night. But the balancing of both day and night would happen one time. That is September 23rd is supposed to be the mark where the marker of the balance will be at the center. So September 23rd is where the day and night are equal. March 21st also is day and night equal. So like that, Ratri Rajayata, and then there came sea and ocean. Tataha, after Ratri, what next is created? Samudraha. Samudra is said to be Udanvan. Samudrayodanvane Swaha is the Yajurveda prayer which you have got to do for Samudram. Andreno Samudra Andre, Udanvan Andre, moisturization. So during the ocean shore, you find moisture more and more compared to other places. And that's why in those places where coastal areas are Sayankala Tashna, the air turns so cool and calm and pleasant. So they have got Samudra Vataha and Bhu, and so Samudra it is that. Samudra means I told you, Udanvan, the moisturizing. And that's what we call in English. English people in Heltar, Adana sea and Heltar. There are so many seas are there. SEA. But there are only few Samudras. Samudras are oceans, a bigger area, vast reservoir of water. They translate. English ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ vast reservoir of ಈ vast ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. So like that it is Arnava. And from Samudra there came Samvatsara was born. Samudra is plenitude. Samudra also is also a mark for the time. ಈ ಕಾಲದ ಪರಿಮಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ you can't prescribe the limits for the time. The time is a free flow and it has got speed but not direction. Therefore it is something like in physics you see acceleration and speed. So Samvatsaraha Jayata, a unit, and Samvatsara is the unit of time. How do you measure the time? You measure the time in terms of the year. Therefore Samvatsaraha, and that Samvatsara has been, as we noted now, Krishna said in Gita, basically into two divisions. Astronomical knowledge you are getting. What are the two divisions? Ahoratrani. Aha is day, Ratra is the day, is the night. So night and day and night. That's why in Ramayana, Valmiki Maharshi makes Vishwamitra say, Ahoratrapadeshena, Dasavarshaani Gatani me. So actually Vishwamitra regrets. When he was spending time, happy time with Menaka, after 10 years, he realized, what is that? Actually, I want to perform Indriya Nigraha Tapas for 10,000 years. But the penultimate one, it's all Indra's Maya, which made my precious time simply last. So that's our Shani. That's why the Samvatsara, then Ahoratra, Midadatu, and Vasi Mishato Vidadat. I think page number 43, I am there in the third line. If you are having Sarvaveda Mantra, you can refer to that. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, ಪರಮಾತ್ಮ. That Paramatma is all controller. He is called Vishwatomukha, Vishwataschakshu, Vishwataspat, etc. We have noted. So Vasi Mishataha Viswasya Ahoratrani Vidadato. In a pretext of making the entire universe being measured, he tried to put night and day. So depending upon the geographical status, the night and day hours will vary. And so there are places also where we long night and long day. Alaska is at 6 months day and 6 months night. Imagine how the bio clock has to work. But Prapancham, the world is full of wonders. That's why it's called Chitram by
ಚಿತ್ರಂ ರಮ್ಯಂ ವೈ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತು ಎಂಥದಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಿಷತೋ ವಸಿ. ಅಂಡ್ ಈ ವಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ವಸಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪಸ್ಸು. ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸೌ ಧಾತ ಯಥಾ ಪೂರ್ವಮಕಲ್ಪಯತು. ಸಿ ಧಾತ ಈಸ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ವಸಿ and Samvatsara appointed an administrative officer. Who is that administrative officer? It is Brahmadeva. He has given the power to start the department of creation. And Brahmadeva has employed 12 Prajapatis to manage the department of that. So how many Prajapatis are there? 12 Prajapatis are there. Twashta is a Prajapati, Daksha is a Prajapati. But each one has got portfolios. Therefore, the governance of the department of creation is really interesting. So divine administration is copied by the human administration. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ದು ಎಂಬುದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ನಿಜವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪುರಂದರದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ನಮ್ದು ಎಂಬುದು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹರಿಯ ಸಂಕಲ್ಪನ, ಹರಿಯೇ ಗುರು, ಆರ್ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, there is always this Hari who is Vasi, who is Dhata, and who is Tapas. All this person he has done that. Now please repeat. Nagendra helapa. Divam cha prithivim chantariksham. Divam cha prithivim chantariksham. Divam cha prithivim chantariksham. Atho suvaha. Atho suvaha. Atho suvaha. Yat pruthivyagum rajaha. Yat pruthivyagam rajaha. Yat pruthivyagam rajaha. Swamantarikshe virodasi. Swamantarikshe virodasi. Swamantarikshe virodasi. Imagum stadapo. Imagum stadapo. Imagum stadapo. Varuna varunaha punatvaghamarsanaha. Varunaha punatvaghamarsanaha. Varunaha punatvaghamarsanaha. Esha bhutasya madhye. Esha bhutasya madhye. Esha bhutasya madhye. Bhuvanasya gopta. Bhuvanasya gopta. Bhuvanasya gopta. So now you have got another name for Brahma. What is the name here? Gopta. Gopta andre manager, protector, administrator, governor, super officer. So Gopayati is a verb. Yaha Gopa Gopayati. Saha Gopta. Gopta is Maharaja or land owner and land. That's why he is the Gopta. And now you see, observe, not only he, the Dhata, the creator, he not only created Surya, Chandra. How did he create? What was the raw material or source to design back the Surya and Chandra? Andre yatha purvam akalpayatu. There is no change done with regard to Surya and Chandra. How they were, they are. How they are, they would be. So ella onde ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಿಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Therefore they are liable for perish and disappearance. But ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಯಥಾ ಪೂರ್ವಂ, ಅದನ್ನು we have to note, underline that. Purvam yatha,
ತಥಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೆಂಗಿದಾರೋ ಅದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ನೋ ಫ್ಯಾಷನಿಂಗ್, ನೋ ಎನಿಸ್ ಮೋರ್. ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ we wanted the regions or land. What are the lokas or what are the regions created? Divam, Pruthivi, Atho, Antariksham, Atho, Suvaha. See, we have got the plus. Always there is a plus. That's why we say everywhere, Namah Shivaya cha, Shivataraya cha. So Namah Shivaya is ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, but Shivataraya ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಶಿವಾಯ ಶಿವತರಾಯ ಚ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಥ ಸುವಹ, ಅಥ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ, ಯಾವುದು ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಟು ಬಿ ಎಟ್ ಮೋರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೋಕ ನಿರ್ಮಾಣ. That's why you know in Bhagavad Gita there are people speaking on Gita. ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ನಿರ್ಮಿತಂ ಪುರಾ. ನೋಡಿದ್ರ, ಪುರಾ ಕೇನ ನಿರ್ಮಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ ನಿರ್ಮಿತಂ. ಅಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ದಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ? ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಬಾರ್ನ್. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ. This Mahavakya tells you that nobody is able to determine the form and the ceiling of the knowledge of Brahman. Everybody has got freedom to know about the Brahma, and that's exactly what we call a Suvaha. Suvaha means it's a Swargaloka, where, what is Swargaloka? Bhattavare heli Swarga andre artha enu heli? ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಸೈಕಲ್ ಎಂಡ್ ಆಗುದು ಲೈಫ್ ಅಂದು. ಅದೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷ. ಓ, ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು, ಸಂತೋಷ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸ್ವಹ ಗ, ಎರಡು ಶಬ್ದ, ಎರಡಿದಿಲ್ಲ. ಗ ಅಂದ್ರೆ ಗೋ. ಹಾ, ಆ ಗೋ ಅನ್ನೋವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್. ಓಹೋ. ಸೊ ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನೋವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ. ರಿಟರ್ನ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಕರ್ಮ ಸ್ಟಿಲ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಆರ್ ಯು ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ರ ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತತೆ ನ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆರ್ ಏನನ್ನ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಆ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅದೇ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಥೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವನ್ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ತಥೋ ಯುದ್ಧ ಪರಿಶ್ರಾಂತಂ ಚಿಂತೆಯ ಸ್ಥಿತಂ ಅಂದ್ರೆ, ಚಿಂತೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಚಿಂತ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಪರಿಹಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆ ಟೈಮ್ ರಾಮನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಯ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಮುಗಿಯುವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ? ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಸಂಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಂದಿದೆ ಯಾವನು, ಅದರಿಂದ ವಿ ಲೂಸ್ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ವಶಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಫ್ ಯು ವರ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ 1000 total hours for learning and education, all that, then only you can claim some scholarship over a subject. But actually ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ we are only spending 4 years for education continuously, 8 years for bathing and 12 years for eating.
ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ 50% ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ 50% ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿದ್ದೀರಾ, ಅದು 50% ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಲಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿದ್ದೆ 50 ಹೋದ್ರೆ ಅನದರ್ 50 ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. 12 ವರ್ಷ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್. And like that we have so many divisions. But Krishna Paramatma ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಏನು ಸಪೋಸಿಂಗ್ some more remnants are there of punya and papa remnants are there, all those remnants will be dropped and you will be given moksha. And ಇಲ್ಲ ಸುವಹ ಅನ್ನುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ we can go but we cannot be permanently there unless we have done something that we can make it, because all gods are Suvargaloka residents. But ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೀಣವಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ ಕೃತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು they should again go back. And now ಯತ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ರಜಃ ತ್ವಮಾಂತರಿಕ್ಷೇ ವಿರೋಧಸಿ ಇಮಾಗಂ ಸದಾಪೋ ವರುಣಃ ಪುನಾತು ಅಗಮರ್ಷಣಃ. ವರುಣ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದೀಸ್ ಲೋಕಾಸ್, all that sin will be, or dirt will be removed and make you eligible to go to moksha. ನೋಡಿರಾ, ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ರಜಃ ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ರಜಃ ವಿರೋಧಸಿ ರಜಃ ಇಮಾಗುಂ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಜಃ ಅಂದ್ರೇನಪ್ಪ? ರಜ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ದೋಷಗಳು. ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರಗೆ ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ striving hard to reach the circle of perfection. Therefore our perfection is that so ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ದೋಷಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ದೋಷಗಳು ಬರುತ್ತೆ. whether you are upon the earth or in rajoloka or ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ and ರೋದಸಿ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ವಿರಾಜ ಅಂಡ್ ಅಘಾತ್ ವರುಣಃ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, we can say ರೋದಸಿ ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ರಜಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ. ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿನಾ, so you will be able to get rid of that kind of contamination or sin because of the grace of Varuna, who is associated with the water, and through the water he will make us sanctified. ನೋಡಿದ್ರೆ imam ಆಪಃ ವರುಣಃ ಅಘಮರ್ಷಣಃ ಪುನಾತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾರನ್ಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಮಾಂ ಈ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆಪಃ ವರುಣಃ. ವಾಟರ್ ದೇವತಾಸ್, ಅಪೋ ದೇವತಾ ಅಂಡ್ ವರುಣ ದೇವತಾ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಘಮರ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಘವನ್ನು ಮರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಭಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿ, ಪುನಂತು ವಸವಃ ಪುನಾತು ವರುಣಃ. ಪುನಂತು ವಸವಃ ಪುನಾತು ವರುಣಃ. ಪುನಂತು ವಸವಃ ಪುನಾತು ವರುಣಃ. ಪುನಾತ್ವಘಮರ್ಷಣಃ. ಪುನಾತ್ವಘಮರ್ಷಣಃ ಪುನಾತ್ವಘಮರ್ಷಣಃ. ಪುನಂತು ವಸವಃ ಪುನಾತು ವರುಣಃ ಪುನಾತ್ವಘಮರ್ಷಣಃ. ಪುನಂತು ವಸವಃ ಪುನಾತು ವರುಣಃ ಪುನಾತ್ವಘಮರ್ಷಣಃ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪುನಂತು ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಗಿವನ್ 3 times ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಂ, and people take 3 times bath and people eat 3 times. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, so punantu punantu, you observe why there is a repetition means it is only to make reminding the god Varuna and other associates to see that you are kept absolutely free and clean.
ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಬೇಬಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಬೇಬಿ ಅಂತಾರೆ ಜನರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ವಸವಹ ಪುನಂತು, ವಸಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟವಸುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಷ್ಟವಸು ದೇವತನು ಕೂಡ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ಸ್ ಟು ಅಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವರುಣಃ ಅಂಡ್ ವರುಣ. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಪಹ ವರುಣಃ ಅಂದಿರಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ವರುಣದೇವ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ವಸುದೇವತಾಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ಸ್. ಈ ಅಷ್ಟವಸುಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿದ್ರ. ಬಿಫೋರ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರನ್ ದಿ 7 ವಸುಸ್ ವರ್ ಬಾರನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅಷ್ಟಮ ವಸು ವಾಸ್ ಭೀಷ್ಮ ಇನ್ ಮಹಾಭಾರತ. ಸೊ ಈ ಭೀಷ್ಮ ವಸುಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಪುನೀತನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ವಸುದೇವತಾಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಅದರಿಂದ ವರುಣ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಸುಸ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವರುಣ ಆಪಹ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಪಹ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲುಕ್ ಔಟ್ಲುಕ್. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಪುಣ್ಯಕೃತಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಯೇಷಃ ಭೂತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪ್ತಾ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಭೂತಸ್ಯ ಗೋಪ್ತಾ. Who is that? Varuna is the Gopta, the king, the protector of all those people who are there and the Bhuvanas, who are there at the center of the Bhuvanas. ಯಾವುದು ಭುವನಸ್ಯ ನಾಭಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹೇಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಭುವನ ನಾಭಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಭುವನ? ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. See, Earth is central point for all bhuvanas. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ you can take off tangential from Earth to any loka you want it. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾರು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿ ದ್ವಂದ್ವತ್ವಂ. ದ್ವಂದ್ವಾತೀತೋ ನಿರ್ಮತ್ಸರಃ. ಸಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಹೊರಟಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದ್ವಂದ್ವವನ್ನು ನಾವು ಮೀರಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗ್ರೆಸ್ ದಿ ದ್ವಂದ್ವಂ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ದಟ್ ಜಲಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಅಸೂಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ 30-40 ಸೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 40 ಸೈಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಪ್ಪ ಅವನ ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ 30-40 ಬಂದೆ, ಅವ್ನು 40-60 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಕೆಲವರು. ಹಂಗಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಲಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲಾಟ್. ಸೊ ಬಿ ಕಂಟೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ತೃಪ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸದಾ ಸುಖಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಸಂತುಷ್ಟೋ ದ್ವಿಜೋ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ್ವಿಜನು ಅಸಂತುಷ್ಟನಾದ್ರೆ he will lose all balance. ಅದರಿಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ್ವಿಜಸ್, ಟ್ವೈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಪೀಪಲ್, ಅವರು ತೃಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಏನ್ರಿ 500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ 1000 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆ ಬಾರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋ ಪುರೋಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೇನು ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, if I were to use this time elsewhere I would have got 1000 ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೋಮ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಹೋಮಾಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಪುನಾತು ವರುಣಃ ಪುನಾತು ವಸವಃ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಭುವನಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಭೂತಸ್ಯ ಗೋಪ್ತಾ. This is the chief qualification of Varuna. Who is the Varuna? If you want to describe the or sketch the character of Varuna, what is called Bhuvanasya Gopta. Inna ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಏಷ ಪುಣ್ಯಕೃತಾಂ ಲೋಕಾನ್. ಏಷ ಪುಣ್ಯಕೃತಾಂ ಲೋಕಾಂ. ಏಷ ಪುಣ್ಯಕೃತಾಂ ಲೋಕಾಂ. ಏಷ ಮೃತ್ಯೋ ಹಿರಣ್ಮಯಂ. ಏಷ ಮೃತ್ಯೋರ್ ಹಿರಣ್ಮಯಂ. ಏಷ ಮೃತ್ಯೋರ್ ಹಿರಣ್ಮಯಂ. ಯಾವಾ ಪೃಥಿವ್ಯೋ. ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವ್ಯೋರ್. ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವ್ಯೋರ್. ಹಿರಣ್ಯಗುಂ ಸಗ್ಗುಂ ಶ್ರುತಗುಂ ಸುವಃ.
ಹಿರಣ್ಮಯಗಂ ಸಕ್ಷಿತಯಗಂ ಸುವಹ ಹಿರಣ್ಮಯಗಂ ಸಕ್ಷಿತಯಗಂ ಸುವಹ. So these are all the sections where you get knowledge about the lokas. See, loka itself is a very good subject in our Vedic research. I give you, there is one professor of Utrecht University, Holland, by name Honta, Honda. He has written a book, Lokas, 500 pages, ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರೇ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಋಗ್ವೇದಿಕ್ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಜಿ ಸಪ್ತವನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ there is a lot, I mean, there is a very sharp research that has been done by people in all parts of the globe. So ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. This all for the enhancement, promotion of the knowledge in its own intricacies. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನೋ ಲೋಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಏಷಃ ಪುಣ್ಯಕೃತಾಂ ಲೋಕಃ ಏಷಃ ಮೃತ್ಯೋಃ ಹಿರಣ್ಮಯಂ. So this particular bhuvana, this particular loka is one inhabited by the punyakrit. Punyakrit means those who do lot of punyam. Devatalu, all gods are said to be the punyakrit. Punyam chese valandru devata samanudu. Adko punyakrutam lokan. And there is a special loka marked out for all those people who go directly to the punya lokas. ಅದರಿಂದಲೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಶ್ರಾದ್ದ ಕರ್ಮ ತರ್ಪಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಡಿಪಾರ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಪಿತॄಣಾಂ ಶಾಶ್ವತ ಪುಣ್ಯಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು, ಶಾಶ್ವತ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪುಣ್ಯಲೋಕಾಃ, and we have got punyalokaಃ ಅಪುಣ್ಯಲೋಕಾಃ. And how do you know them ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು. ಸೊ ಯತ್ರ ಸೂರ್ಯಃ ನ ಭಾತಿ ಅಸೂರ್ಯಾನಾಮಲೋಕಾಃ ಅಂಧೇನ ತಮಸಾವೃತಾಃ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸೂರ್ಯಾನಾಮಲೋಕಾಃ, ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪಿಚ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ಅದು ನರಕ ಲೋಕ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಂತ ಡಾರ್ಕ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಪ ದೀಪ ನೈವೇದ್ಯ ಕರ್ಪೂರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಧೂಪ, ಮಾಡೋ ದೀಪ, ಆಮೇಲೆ ನೀರಾಜನ, ಈ ಮೂರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಸಿ, ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್, ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಪ್ಪ, ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಧೂಪ ದೀಪ ನೈವೇದ್ಯ ತಾಂಬೂಲೈರಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧೂಪ ದೀಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಪೂರ ದೀಪ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ದೀಪದಿಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪುಣ್ಯಕೃತಾಂ ಲೋಕ. ಅಂಡ್ ಈ ಲೋಕ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಮಯಂ ಮೃತ್ಯು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿರಣ್ಮಯಂ ಮೃತ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ರುದ್ರ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರುದ್ರ ಲೋಕ, ಆರ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಸಫರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುವಹ ಸಂಶ್ರಿತಂ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವ್ಯೋ ಹಿರಣ್ಮಯಂ ಸುವಹ. ಸಿ ಆ ಸುವಹ ಲೋಕ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಮಯಂ ಸುವಹ. ಈ ಸುವರ್ ಲೋಕ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ನೀವು ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಡಿಯಾ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಶೇಷಾಚಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ. 32 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಈ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 8 ಸೂರ್ಯಾಸ್, ಅಷ್ಟೌ ಸೂರ್ಯಾ ದಿವಮನು ಪ್ರವಿಷ್ಟ. ದೇರ್ ಆರ್ 8 ಸೂರ್ಯಾಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ದಿವಂ. ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಶ್ಯಪೋ ಅಷ್ಟಮಃ ಅಂತಾರೆ. ಕಶ್ಯಪ ಇದು ಅಷ್ಟ. ಸ ಮಹಾಮೇರುಂ ನ ಜಹಾತಿ ಕಶ್ಯಪಾದುದಿತಾ ಸೂರ್ಯಾ ಪಾಪಾನ್ ನಿರ್ಘ್ನಂತಿ ಸರ್ವದಾ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸುವರ್ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸುವರಾದಿತ್ಯ. ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಸುವರಾದಿತ್ಯ. ಆದಿತ್ಯ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸುವಹ.
he is the resident of the Java and Dyuloka Bhasi. So here Samsritaha Suvaha Hiranmayam, and it is stationed in between the Java and Prithvi. And we don't know the measurement of Java, measurement of Prithvi, but still at such unscaled situation of the lokas, the Suvarloka is stated. Therefore, you are now just introducing what is Suvarloka, what is Bhunasya Madhyaloka, I mean Nabhi, etc. Now you are putting the request to God. Yenanta helapa sanassu assadum shishadhi. Sanasuvasagam shishadhi. Sanasuvasagam shishadhi. ನೋಡಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಋಗ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅವರ ಋಷಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪಾ ನೀವು ಈಗಲೇ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಬಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನೌ, ಬಟ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿರೋ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ದಿಸ್ ವೇ ದಟ್ ವೇ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನೌ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಎ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಎನಿವೆ ಐ ಆಮ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಸಹ ಯಾರು ಮಹಾತ್ಮ ವರುಣ ಸುವಂ ಸುವಹ ಸಂಸಿಸಾಧಿ. ಸಂಸಿಸಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ರೂಲರ್. ಸೊ ವರುಣ ಈಸ್ ದ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸುವರ್ಲೋಕ, ಐ ಮೀನ್ ಪುಣ್ಯಲೋಕ. ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಸುವರ್ಲೋಕದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ protective sadhanas for people living upon the earth and other lokas comes from that. That's why Jauh Pita Prithvi Mataha anta heltivalva. So I hope Bhatt will appreciate how beautiful is the proceeding. ಹೆಂಗೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, after pointing out them, then you are slowly putting your request. ಏನಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್? ಸಂಸಿ ಸಾಧಿ ನಹ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ ಇದೆಯೋ, that a glimpse of that at least you give us. That's why ವರುಣ ದೇವಮಾವಾಹಯಾಮಿ ವರುಣಂ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ವರುಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈವನ್ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವರುಣ. ಸೊ ವರುಣ is a very important god after Mitra. So Mitra and Varuna, they are the two gods. Mitrasya Charshani Dhutaha and Imamme Varuna Sudhi. So ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ವರುಣ ಸುಧೀಹಿ ಅಂತೆ. ಸುಧಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಯು ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಓವರಿಂಗ್ ಅಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರುಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಚರ್ಷಣೀ ಚರ್ಷಣೀ ಮಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮಿತ್ರ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಯಾಕೆ? ಹಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಹೋಲ್ ಡೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಯರ್ ಸ್ನಹ ಸಂಸಿ ಸಾಧಿ, ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಇಸ್ ಕವರಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಿಮ್ಸಸ್ ತರಹ. Actually, when you go to Brahmanas and other literature, you find more and more details regarding everything. ಅದರಿಂದ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ವೇದೋ ನಿತ್ಯಂ ಅಧೀಯತಾಂ ತದುದಿತಂ ಕರ್ಮಸ್ವ ಅನುಷ್ಠೀಯತಾಂ. ಅಯ್ಯ, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನ ಅನ್ನೋದು, ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನ ಅನ್ನೋದು ದಿನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೋ ವೆಕೇಶನ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಓಪನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಈಸ್ ಆನ್. ನೀವೇನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಿನ ಜೊತೆಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಶಾಧಿ. ನೌ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್. ಮಂಜೂರು ಹೇಳಿ. ಆರ್ದ್ರಂ ಜ್ವಲತಿ ಜ್ಯೋತಿರಹಮಸ್ಮಿ. ಆರ್ದ್ರಂ ಜ್ವಲತಿ ಜ್ಯೋತಿರಹಮಸ್ಮಿ. ಆರ್ದ್ರಂ ಜ್ವಲತಿ ಜ್ಯೋತಿರಹಮಸ್ಮಿ. ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ವಲತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಸ್ಮಿ. ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ವಲತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಸ್ಮಿ. ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ವಲತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಸ್ಮಿ. ಯೋಹಮಸ್ಮಿ. 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 ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಸ್ಮಿ. 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 ಅಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಸ್ಮಿ. ಅಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಸ್ಮಿ. ಅಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಸ್ಮಿ. ಅಹಮೇವಾಹಂ ಮಾಂ ಜುಹೋಮಿ ಸ್ವಾಹಾ. ಅಹಮೇವಾಹಂ ಮಾಂ ಜುಹೋಮಿ ಸ್ವಾಹಾ. ಅಹಮೇವಾಹಂ ಮಾಂ ಜುಹೋಮಿ ಸ್ವಾಹಾ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ವೆರಿ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಅನಾಟಮಿ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ಶರೀರಂ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಮಿತಂ ಶರೀರಂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ? ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ರಹ್ಮ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಹೋಪ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿದ್ರ, ಜ್ವಲತಿ ಜ್ಯೋತಿ. ವಾಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಈಸ್ ಲೈವ್. ಜ್ವಲತಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈವ್. ಅದು ಕೂಡ ಎಂತ ಜ್ವಲತಿ, ಎಂತ ಜ್ಯೋತಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ದ್ರಂ. ಆರ್ದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವೆಟ್, ಅನ್ಡ್ರೈಯಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ ಡ್ರೈಡ್. ಸೊ ಅಖಂಡ ದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಖಂಡ ದೀಪ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಏನನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ, ಸೀದಾ 24 hours ಇಸ್ ಆನ್. ಈ ಅಖಂಡ ಶಬ್ದ ಬರುವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ. And in fact, we have got some temples, sacred places where there will be constantly lamp flowing, burning or live. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ, there is constantly burning candle of light. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಹಮಸ್ಮಿ. ಅಹಂ, ಅದು ನಾನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? that particular candle constantly burn, candle of light, that is I am. I ಅನ್ನುವಾಗ you and Brahma ಅದ್ವೈತವಾದ ಬರುತ್ತೆ. See, you are Brahma. So Chidananda Rupa Sivoham Sivoham. I want to prepare for this stotram next year when we start the stotra Buddha. ಈ ನಿರ್ವಾಣ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇರೋದು ಮಾತ್ರ 6 ಶ್ಲೋಕಾಸ್. ಆ 6 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ he has filled so much of knowledge. ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತಾನಿ ನಾಹಂ. Yes. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. I think whole Sara is there in that Shatkam. In Nirvana Shatkam, complete Sara is there. It is the Vedanta. Advaitam. So, but ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೋ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಸ್. When Rama went and told Sita, stay here for 14 years, serve my parents and brothers, I will go to forest ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು 14 years going away, ಈ ಸೀತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಸೀತಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಬಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಸೀತಾಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಗುಡ್ ದಟ್ ರಾಮ ಸೆಡ್, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೀ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟುಗೆದರ್. ಈ ಇಬ್ರು ಹೋಗೋದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್
brother and sister-in-law. Hey, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ he volunteers to accompany him. ರಾಮ ಬಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ವಾ. ರಾಮ ನಾ sister-in-law told ನಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. But that is the character of Lakshmana, which our Purushottam is going to describe in our next seminar. ನಮ್ಮ annual day ನಲ್ಲಿ I have given the, when I asked Purushottam to speak about Lakshmana, ಇಲ್ಲ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಹಮಸ್ಮಿ, ನಾನೇ ಅದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ನೀನು ಯಾರು? ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ. ನೋಡಿದ್ರ, ನೀನು ಯಾರು? ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ. That's why next immediate statement here is ahamasmi brahma ahamasmi. ನೋಡ್ರ, ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫೈನಲ್. ಈಗ ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾನೇ ಅಥಾರಿಟಿ, ನಾನೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್, ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಅವಕಾಶ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಹಮಸ್ಮಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ದ್ರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಅಯಾಮ್, ಆರ್ದ್ರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಅಯಾಮ್. ಅಂಡ್ ಐ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ. ಅಂಡ್ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ಕ್ಯಾ ಕರ್ ರಹಾ ಹೋ? ಆಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಆಸ್ ಯು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರ, ಅಹಮೇವ ಅಹಂ ಮಾಂ ಜುಹೋಮಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಹಮೇವ ಅಹಮೇವ ಅಹಂ ಜುಹೋಮಿ ಅಂಡ್ ಮಾಂ ಜುಹೋಮಿ. ಸ್ವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಾಹ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ದೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮನ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಹೇಳಿ 5 ಯೋಗಗಳು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆತ್ಮ ಸಂಯಮನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮ ಇವ ಬಂಧು ಆತ್ಮನಃ ನಾತ್ಮಾನೋ ಸಾಧಯೇತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉದ್ಧರೇದ್ ಆತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ನಾತ್ಮಾನೋ ಸಾಧಯೇತ್. ನೋಡಿದ್ರ, ತಲೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಾಧಯೇತ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿನೈ, ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು perish yourself. You should struggle hard because nobody can lift you up, only yourself. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕೈ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಕೈ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಂ ಅಹಮೇವ ಜುಹೋಮಿ. ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಜುಹೋಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಹ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ವಾಹ. ಸ್ವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಾಹ ಸ್ವಾಹ ಇಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದ್ವೈತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಅದ್ವೈತ. ದ್ವೈತ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ನೋ. ಬಟ್ ಅದ್ವೈತ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕೋಪ್. ಏಕಂ ಅದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಏಕಂ ಅಂಡ್ ಅದ್ವಿತೀಯಂ, ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಜನರಲಿ ದೇಸೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು 10 ಹೇಳ್ತಾನೆ, 20 ಹೇಳ್ತಾನೆ, 30 ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನು ಹೇಳಿರೋ ಫಿಗರು ಫೈನಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸುಖ. ಅದಕ್ಕೂ ಆದ್ರೆ ಈ ಸುಖ ದುಃಖ ಬಗ್ಗೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ್ವೈತಮು ಸುಖಮ ಅದ್ವೈತಮು ಸುಖಮ ಅಂತ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ಸಿ ಅದು ತಿಳಿಯಾಗ ಚಪ್ಪಗ ರಾರಾ ರಾಮ ಅಂತಾನೆ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೀನೇ ರಾಮ, ನೀನೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ he underwent Dvaita and Advaita both. When he was with Sita, Advaitam. When he was separated from Sita, Dvaitam. So ಎರಡು ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ఉంది. Therefore ಅದು ತಿಳಿಯಾಗ ಚಪ್ಪಗ ರಾಮ. ವೈ ರಾಮ alone is selected for that kind of judgment, not anybody, because nobody has got that kind of experience. ಮಾನವ ಅವತಾರವಾಗಿ purely as a man
Rama went through all sorts of manhood and man's problems and man's difficulties. See, husband also will be criticized by the wives, however good they are and however like they take care. ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೀತೆ ರಾಮನನ್ನು ಬೈತಾಳೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ತುಂಬಾ ಅಂದವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಯೂತಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬರ್ತಾರೆ, ನನ್ ಗತಿ ನೋಡು, ನಾನು ರಾಕ್ಷಸ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ವೈಫ್ ಶಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. And that is natural for any woman in difficulty. The husband will be also criticized. Nobody can be completely pativratas. Anyway, so illi ahamevaham mam juho viswaha. Ee waves conference alli namma some 2-3 papers were there talking about the dampatyam. Namma Boddupalli Raghava, he spoke wonderfully about the dampatyam and all that. Anyway, 2 andre stop for thinking. 1 andre stop for thinking. That's why ahamevaham mam juho viswaha. This has been commented very well by so many people in so many manners. So adella na hogta illa. Manju namge bedalva, we don't want to go deeper hodre accident bekagatte. Beda, let us be outside, bekade barbaru. So that's what I am trying to drive at. If you go to commentaries, people have got, especially ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ, ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡ್ರೈ. ಎನಿವೇ, ಹಿಯರ್ ಅಹಮೇವಾಹಂ ಮಾಂ ಜುಹೋ ವಿಸ್ವಾಹ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಅಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯವಕೀರ್ಣೀಸ್ತೇನೋ ಭ್ರೂಣಃ ಗುರುತಲ್ಪಗಃ ಹೇಳಿ. ಅಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯವಕೀರ್ಣೇಸ್ಥೇನೋ ಭ್ರೂಣಃ ಗುರುತಲ್ಪಗಃ. ಅಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯವಕೀರ್ಣೇಸ್ಥೇನೋ ಭ್ರೂಣಃ ಗುರುತಲ್ಪಗಃ. ವರುಣೋಪಾಘಮರ್ಷಣಃ ವರುಣೋಪಾಮಘಮರ್ಷಣಃ. ವರುಣೋಪಾಮಘಮರ್ಷಣಃ. ತಸ್ಮಾತ್ ಪಾಪಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಪಾಪಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಪಾಪಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲಾಜಿಕಲ್. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ವರುಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮರ್ಷಣ ಸ್ನಾನಂ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ದೋಷಗಳ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂತ ದೋಷಗಳಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್. ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಥೇನಃ ಭ್ರೂಣಃ ಗುರುತಲ್ಪಕಃ ಅಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು. ವಿ ಲವ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೋಸ್. ಅದೇನಪ್ಪ, ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಮುಚ್ಚಿನ ತೆಗಿಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಅಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ, we make number of things, number of don'ts more than that. ಸೊ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಮೀನ್ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಪೀಪಲ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್, ಯಾಕಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ಟೂಪಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ ಎಂತ ತುಂಬಾ ದೋಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥೇನಃ. ಸ್ಥೇನ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು. Thief is a very great crime. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೂರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮಹಾಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಥೇನಃ. ಅಂಡ್ ಭ್ರೂಣಃ, ಕಿಲಿಂಗ್ ದಿ ಬೇಬಿ ಇನ್ ದಿ ಮದರ್ಸ್ ವೂಮ್. Abortion or giving some poison and see that the baby is killed. Something like, see for example, ಈ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಪಾಪ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅವನು ಮಾಡಿರೋ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾಡಿ ಗರ್ಭನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹತ್ಯದಿಂದ ಆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಗರ್ಭವನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಮೂಲು ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜು ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ because he was one suspected, questioned about all that. So it's called Parikshitaha. Parikshitaha andre examined.
ಎನಿವೆ, ಸೊ ಅದು ಭ್ರೂಣ. ಹ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಭ್ರೂಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಬಿ ಇನ್ ದ ವೂಮ್, ಫೈಟಸ್ ಇನ್ ದ ವೂಮ್. ಅಂಡ್ ಗುರು ತಲ್ಪಕ, ತನಗಿನ್ನ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಗುರುಗಳ ಗುರು ಅಂದ್ರೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಮ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ನಕ್ಷ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಟು ಯು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಎ ವುಮನ್ when he was 50 years old woman, when he was 27 years old ಅಂತ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಏನೋ ಅದು ಕೂಡ. ಸೊ 50 years ವುಮನ್ ನಾನು 27 years ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಇಂಥ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, all these kinds of very serious sins, crimes are being dropped by Varuna. Nodidra, Varuna, who is Varuna? Aghamarshanaha. He is specialized in removing the dosha of people. Inta papagalanda namanna bidugade ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಪಾತ್ಮ ಮುಚ್ಯತೆ. Varuna is so much capacitated that he is able to condone very, 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 very serious sins like Bhruna Hatya, Stenatvam, Guru Talpagatvam, etc., etc. All these are screams. So, crime and punishment another a big subject. And there is one novel written by an English author, I just forgot. You can also find it, Crime and Punishment, one novel is there. I read. So, what is crime? What is punishment? And the English novel. Otherly, I don't know, but much about it. So, crime andre punishment, punishment andre crime. So, itara papa pramuchyate. I think we'll continue next class, and it is time that you should go to retirement. So, then in our few lines are there where again, ye pavitrada bagge, the whole section is talking about the sanitization, sanctification, purification, and all those things. And so, purity is most important thing that we are able to get on. Beautiful. Thank you, Guruji. I hope you are loving these sessions. Beautiful, beautiful. Estond knowledge, period. I mean, graded knowledge it is, and connected knowledge. How do they calculate? So vast, so vast. We never knew it is so. Explaining ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಡೀಪ್ ಗುರುಗಳೇ, I have one this thing. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾರು ಒಂದು 10-15 minutes he explain. I request aham brahmasmi ಅನ್ನೋದು, because it is very vast, and I heard about with ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನದ ಕೇಳಿದೀನಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 10-15 minutes ಯಾವಾಗ್ಲಾರು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Yeah, we do it. See, ಅಂದ್ರೇನು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ನೆವರ್ ಕಂಡೆಮ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಯ್ಯೋ ಶಬ್ದ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಿಂದ. ಆವಾಗ ಆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಟಿ, ಆ ಸೇಕ್ರೆಡ್ನೆಸ್, ಎಲಿವೇಶನು, ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಮೂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಮೂಡ್ ಹೈಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅನ್ನೋದು ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ. ಅಂಡ್ ಮೋರವರ್ ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯೇನ ಕ್ರೀತಂ ಶರೀರಂ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಶರೀರ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಒಳ್ಳೆ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಆ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತಪಸ್ಸು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಾರ್ ಅಂತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋರು ಪೂಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿ ಅಂತ. The price drops. ಆ ತರಹ when once you realize, elevate yourself that you are Brahma,
you will always support yourself, govern yourself, protect yourself, and see Okay. that your journey of your human life will be really rewarding. Okay, okay. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನೋಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೈನ್. Okay. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಚಮಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಿವ್ಯೇರ್ ವಾಜೇ ವಿರಾಗತಂ ಅಂತಾರಲ್ವಾ. Hmm. ದಿವ್ಯ ವಾಜ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ. ದಿ ಶರೀರ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಗಾಡ್. It doesn't belong to us. We lose authority over our body because a Paramatmani nammani inna yo anta pravisya mama vachamimaam prasuptam sanjeevayati ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಯೋ ಅಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯ ಅಖಿಲ ಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಧಾಮ್ನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಣಾನ್ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಅಂತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ಅನ್ನೋದು ನಾರಾಯಣ, ಬರೀ ಪುರುಷಾಯ ಅನ್ನೋದು ನಾವೇ. ಅರ್ಥದಲ್ಲ? ಅದೇ ಈವನ್ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿವಾರ ಸಿ ಪುರುಷಃ ಪೂರುಷಃ ಟು ಪುರುಷಃ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಪುರುಷಾಸ್. I mean even women also included. So it's only matter of little change for sake of creation. So ಆಮೇಲೆ ಪೂರುಷಃ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, who is the monitor and governor of the purusha here. Purusha. ಆ ಪುರುಷ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುಕೂಲಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. He gives you sacrifice workload. He gives you animals. He gives you the lokas. He gives you division of the people. ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರಿದ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. So you have got classification of people so that they will go to different compartment. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರು ಅಂತ ಒಂದು 5-6 ಚೇರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ವಿಷನ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಡಿಮಾರ್ಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. Correct, correct. Those chairs you are not going to occupy unless you are that. Yes. Yeah. So ಆ ತರಹ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ some special arrangemental differences are being done for the sake of administration, so that all people will be very happy. Is it not? ಅದರಿಂದ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪುರುಷ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್, ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಲ್ವಾ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ಪೀಪಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ರಿಯಲ್ ವಿ ಆರ್. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ನೋಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. Though there is a book, for example, you do not know, you may go at that place, you may not be able to immediately recognize. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪುರುಷ ಹೇಳೋನಿಗೆ ಪುರುಷ, ನೋಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿದೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ, ಓ ಹೌದಾ, ನಾನು ರಿಯಲೈಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಅಟ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವೆನ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕಂಡೆಮ್ ಅವರ್ಸೆಲ್ಸ್. No, I mean this is what immediately I am telling, but technically also people talk so much explanation. Why aham brahmasmi ಅನ್ನೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟೋದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ. You imagine how many people are there not unable to be born again. ಸತ್ಯವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. There may be few there. Okay. Even ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ 15,000, ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ 10,028 mantras are there. ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಇಲ್ಲ. There are several mantras which are not having any application at all. Okay. So a research scholar said non-rubricated mantras of the Rigveda ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay. ರೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರೋ ಮಂತ್ರಗಳು ಬೇರೆ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿಕಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಟು ರೀಚ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥನ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್, ನೋಬಲ್, ಆನರಬಲ್ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ.
Yavai Bruhatu Savai Brahma. The simple definition. ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ. ನಿಮ್ಗಿಲ್ದೇ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರು. You want some portion of that. So what you don't have, what others have in a positive manner, for that you seek. Seeking ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. So that's why we are all seekers. And seekers ಆದ್ಮೇಲೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ we become that vastu. Okay. So that's exactly what the Mahanyasa has been introduced to us. The philosophy of Mahanyasa andre arthanu, Rudra is Parabrahma, but you should also have the glimpses of Parabrahmatvam in you, so that you will be equalized. Na Rudro Rudramarchayet anta hakbitta statement. Neenu kuda ಸ್ವಲ್ಪ ರುದ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ರುದ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ರುದ್ರ ಅಂದ್ರೇನು ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಹಾಗೆ. So good, Babu. Thank you very much. Our late agate. Naan maatadta idene, but you must be ready to. Your time is up. Good. Namaste. Shanivara, Bhanuvara. Very good. Please share the thing and share all people. Let more people. 10 jana alva. You should. So Bhatt must circulate to all people. Yes, Because yes, I will do. we have so many interesting scholars from Jaipur, Los Angeles, and ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು That because will of be interesting. Yes, short. yeah, we have got because ಅವ್ರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತಾರೆ. So ನನಗೆ ವೇದಗಂಗಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 12 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಎರರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಆರ್ಟಿ ಓದಿದೆ, ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ there is some kind of ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. I don't know whether it is like that. So because it's a ಜ್ಞಾನ ರಾಶಿ 26 ನಾನು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, that University of Texas professor, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು to our Kendra, and I published his articles and sent him. I spent around 2.5 hours in department. Sanskrit and German for 12 members are there. Sanskrit professors there. I met the chairman, Oliver Lanta. He is a Simhali but American, and he married. So, but whatever be the origin, but he's a Rishi. Manudharma Shastravannu project ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. He's a great. He has spent a lot of time on Manudharma Shastra. And ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವೇದಗಂಗಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಲವಿದೆ. So word analysis, word description. So ಋಷಿಗಳಿವೆಲ್ಲ. So ಋಷಿಸ್ are always born. So many people in US having great knowledge. Germany, Russia. See, Russians have translated the Panchatantra Hitopadesha in Russian language for the convenience of the Russians. Russian. So no, Panchatantra Hitopadesha has been translated to Russian language to educate their children. Because you know, Panchatantra Hitopadesha are makkalalva. Very nice. Yes, yes. Animals are the Upadeshas. ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಮ್ಯಾನ್ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಕರಟಕ ಅಂಡ್ ದಮನಕ ದೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಡೈಲಾಗ್. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕರಟಕ ದಮನಕ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೈಸ್ ಸರ್. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಹೇಳಿ. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವೇದಪುರುಷ